ويصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكبرين وشر الغاصبين ويرحم المسلمين فرج المسلمين ويشفي أعراض المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم إلى كرامته واستغفر رحمته مع اللطف والعافية صلاح العاقبة إلى روح الإمام المؤلف النووي والإمام ابن علان والجميع مشايخ ذكر كمصنفين الكتب التي قرأنا كتبهم شمسانسا ثم والدينا ووالدكم خاصة وأمات المسلمين نسمة عامة ومن أوقف هذا المسجد وعمره وتصدق فيه وصلى فيه وحضر هذا المجلس من المتدرجين والمتلاحقين من جميع أهل هذه القرية وأهل هذه البلدة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة من الجنة إلى حضرة النبي. الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله
سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآية الكرسي وثلاث قل هو الله أحد والمعوذتين الأرواح والدينا وعليكم خاصة وأموات المسلمين والمسلمات عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محددا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك السيادة سوددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظمي لمولدي أحمدا كي تنعش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع درا نضدا يا رب عطر بالصلاة ضريحه وادم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون وأبى النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض شام مسعدا وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حورا معهما ليكون تانيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا صلى الله محمد صلى الله عليه صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad Allah الهادي محمد ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم إنك قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم ونعمنا بالنعيم المقيم. إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا. أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت فكنت لها كمينا. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثوابا قرأناه من القرآن العظيم وهللناه وسبحنا وصليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك. اللهم اجعله هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها نهدي إلى أرواح من اجمعناها هنا بسببهم خصوصا أموات أهل هذه القرية خصوصا أموات أهل هذا المسجد من الموقفين من الحاضرين ومن مجالس العلم من السابقين واللاحقين والأولين والآخرين وجميع أهل هذا البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وصلاح العاقبة في المال والذرية بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي. Antum dulu bicara sedikit. Capek ya tahlil. Enggak ini juga antum. Enggak antum dulu jadi ini. Kalau ada dulu ini akhirnya nanti kelewatan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita tanam guru kita dalam penutupan saya berdua jarang begini ya. Iya. Tahun sekali berdua. Mudah-mudahan berkah. Amin. Insyaallah akad juga berdua insyaallah. Amin. Enggak ada yang mau jadi mantu nih. Orang sini enggak ada yang jadi mantu. Jadi pengajian kita dari pertama bulan
Allah tahun kemarin sekarang nggak terasa sudah bulan Sya'ban. Yang kita dapat dari Habib, dari guru kita bisa kita amali, bisa kita ajarin orang, bisa menjadi pembuka hati kita, menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita doain guru kita biar sehat. Amin ya Allah. Doain saya juga biar banyak umur semuanya. Ilmu yang ikhlas kita kasih, yang kita beri, yang insya Allah berguna, insya Allah. Sumbernya dari ayat, sumbernya dari hadis Rasulullah. Kitab-kitab yang dibahas, tafsir Habib, begitu juga fikih, begitu juga hadis. Apa yang kitab semuanya sudah berkah, sudah dapat dari guru ke guru dan bersambung sampai Rasulullah SAW. Ini bulan Sya'ban, bulan maaf-maafan, bulan silaturahim, bulan ziarah kubur orang tua kita ya. Bulan yang mana kita harus memperbaiki kehidupan kita menghadap menyongsong kedatangan bulan Ramadan. Allah membarik dalam jalannya Sya'ban, membaliknya Ramadan. Begitu pula bulan yang mana kita jangan ada lagi orang yang putus-putusan, silaturahim, jangan ada yang marah-marahan, berbaik-baikan. Orang yang kurang ibadah siap-siap karena kita mau insya Allah di bulan puasa beribadah dari sekarang. Yang mana dari sekarang sudah siap-siap, nanti tinggal dia mendapatkan bulan puasa dengan mudah. Kita gembira dengan kedatangannya bulan Ramadan, siap-siap ada schedule, ada rencana kita berbuat amal yang soleh dari sekian mulai dari puasa siang malam dan begitu juga apa yang kita bisa kerjakan dari khatam Quran itu semuanya berencana dari sekarang, mau ngeluarin zakat, mau sedekah dan lain-lain itu dari sekarang kita siap-siap, nanti Allah mudahkan semuanya. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu Itkun minan nar. Yang penting itkun minan nar, yang pertama penghapusan dosa, rahmat, begitu juga kita bebas dari neraka. Mudah-mudahan semuanya itu kita dapetin, yang mana kita jalanin apa saja yang disuruh oleh guru kita di dalam hidup cara berpuasa, dan begitu juga hati bagaimana jaga hati kita supaya insya Allah memandang kita dengan rahmatnya, memandang kita dengan ampunannya. Mari kita dengarkan dulu kita pesan-pesannya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah, alhamdulillah malam ini kita penutupan sementara pengajian yang selalu kita adakan hari Rabu malam Kamis yang dipimpin oleh guru kita Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir Al-Aqtas dan juga Al-Ustadz Ki Haji Misbahul Munir. Malam ini penutupan, berarti ada pengajian, betul? Karena kalau sesuatu ditutup ada dong. Sekarang rumah ditutup, ya ada rumah lah. Kalau nggak ada kan nggak apanya yang mau ditutup, ya. Pintu geletakan, ya. Jadi ada penutupan berarti ada pengajian. Nah ini pengajian, ya. Nabi sudah menyebut dari sekian lama. Dan ini adalah ruhul Islam, ya, ruhnya Islam. Sekarang saya mau bicara tentang keumuliaan Ramadan ataupun apa saja bentuk ibadah. Itu nggak bakal nyambung kalau nggak punya ilmu, betul? Nggak ada. Ya. Coba lihat tuh yang nggak punya ilmu. Ramadan datang, lewat sama aja, nggak ada. Yang pagi ngejinggo aja terus. Nggak ada bilang, oh ini Ramadan, dia agak sedikit mundur. Nggak ada. Jadi yang menyambut Ramadan, yang mengerti kemuliaannya hanya ahli ilmu, nggak ada lagi. Ya.
Nah itulah sebabnya Nabi pernah mengatakan Anas simfan, sin artinya manusia ini cuma dua bagian doang. Wa ghairuhuma hamaj. Lainnya ya maaf sampah. Kalau sampah itu masih mending karena masih ada manfaat. Orang kalau nggak punya ilmu udah nggak ada manfaatnya, udah nggak ada manfaat. Ditambah lagi madorot, bahaya udah. Ya. Jadi cuman dua manusia ini aja. Alim wa muta'allim itu. Orang alim artinya orang yang punya ilmu dan orang yang mau menuntut ilmu. Ya, ada bentuk keinginan. Ya. Ada lagi hadis menyatakan ad-dunya mal'unah. Ya Allah. Berat. Dunia ini Allah laknat. Artinya jauh dari rahmat. Tidak ada rahmat Allah kepada dunia ini. Ya. Illa kecuali zikrullah wa mawalah. Kecuali zikir kepada Allah dan sarana zikir. Termasuk masjid. Kita lihat masjid itu kita ingat Allah. Ya, jadi sesuatu yang kalau kita lihat kita ingat Allah. Itu doang yang kagak dilaknat. Wa aliman wa muta'alliman. Orang alim dan orang yang mau mengaji, itu doang yang tidak dilaknat. Karena memang sumber rahmat ada di situ. Ya. Makanya disebut dalam satu riwayat ini hudurul majlis, kita hadir deh. Karena hadir ini juga orang beda-beda kesian. Penangkapan ini bertingkat. Ada orang tuh Masya Allah ingatannya bagus, orang ngomong sekali udah ingat. Ada juga kagak, berkali-kali kagak nyambung-nyambung, lupa melulu. Ya, boro-boro pengajian bininya aja dilupa di pasar. Ada tuh berangkat ke pasar sama bininya, ya Allah mama ketinggalan dah. Tahu-tahu sampai rumah bininya kagak ada. Ya memang bininya Masya Allah di mana-mana toko nyangkut. Sebenarnya ini artinya ada bahasa sekarang, ada orang haikunya tinggi, artinya penangkapan kecerdasannya. Ada juga tidak. Di sini Allah tidak melihat ke sana, karena memang Dia yang menentukan. Ada yang pintar, ada tidak. Di pengajian ini bukan pinter-pinteran, bukan pinter-pinteran. Ya, karena pinternya seorang dalam pengajian agama beda sama di luar. Gak usah yang teknis gitu. Ada ini, ada kedokteran, ada teknis, itu lain. Kalau kita tidak. Ya. Sebenarnya penghafalan ilmu itu pengamalan. Jadi kalau kita mengaji, kita dengar satu masalah, kita amalin, itu udah dihafal namanya tuh. Ya, jadi bukan berarti menghafal itu ini, kalau ini enggak ada. Kita amalin itu namanya udah ngapalin itu ilmu. Udah diamalin kok. Ya, kadang yang kita lupa riwayatnya. Ada ini hadis riwayat siapa? Abi Hurairah apa Anas bin Malik? Gue lupa deh. Ya, udah dimaklumin sudah. Tapi kamu ngamalin kan? Iya, saya amalin. Kemarin saya sudah dengar itu dari Nabi, udah. Kadang riwayatnya kita lupa, sigotnya juga kita lupa. Apa betul? Udah aneh kagak tahu. Yang penting udah lakuin sudah. Itu pengamalan ilmu sudah luar biasa. Ya. Belum lagi Nabi menyebut ini boro-boro hafal. Ketemu aja belum. Itu insya Allah sudah sarana ke surga. Ya. Mungkin kita pernah dengar hadis Nabi, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilma. Siapa orang yang menyelusuri satu jalan. Orang kan jalan kan macam-macam. Ada yang mau ke sini, mau ke sini. Nah, ini ada orang keluar dari rumahnya, yaltamis itu mencari. Namanya mencari kan belum tentu ketemu. Jadi ada orang keluar rumahnya nyari ilmu. Masalah ketemu gak ketemu belum dibahas. Ada niat untuk menuntut ilmu.
Sahhalallah, Allah mudahkan thoriqon ilal jannah, jalan menuju surga. Bayangin tuh hebatnya tuh menuntut ilmu. Ini baru niat ya. Itu ulama mengatakan ini orang baru niat mengaji. Belum dapat pengajian, belum dapat, baru ada niatan. Itu Allah sampaikan dia ke surga. Apalagi surga ini yaitu sesuatu yang nggak bisa dicapai dengan kekuatan. Siapa nih sekarang yang bilang, oh saya sampai ke surga? Pakai apa lo ke surga? Ya. Siapa sekarang yang mampu memastikan dia bisa mencapai surga? Surga ini satu lokasi yang nggak bisa dicapai dengan kekuatan ataupun kepandaian dalam mencari alamat. Pertama yang meninggal kagak ada yang satu pulang ngabarin kita kalau ke surga lewat sini ya. Kagak ada juga. Yang nggak ada kan ya, siapa yang meninggal? Nggak ada satu yang datang ngabarin lewat mana. Nah orang meninggal juga dia kemana itu perginya? Ya kemana? Ini makanya orang tuh harus ada rasa khawatir, rasa rendah diri, tidak boleh kita sombong. Ya, makanya salah satu alamatnya paham sesat itu sombong-sombong orang. Seakan-akan dia doang sampai ke surga. Surga udah dia doang. Orang kagak direken. Nah, kita ini nggak harus ada takut. Bayangin, nggak ada mampu. Makanya nanti itu kita lihat Al-Quran, orang yang udah sampai ke surga semua mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang memberi kita petunjuk sampai ke sini, ke surga maksudnya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Enggak mungkin kita bisa sampai kecuali Allah yang ngasih petunjuk. Nah, ini petunjuk di sini, ilmu itu tadi. Ya, coba lihat tadi, baru niat menuntut ilmu Allah sudah mudahin. Ya, dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena katanya orang kalau udah kumpul di satu tempat, di situ orang menuntut ilmu, Allah beri 7 faedah. Kita lihat. Ya. Ya, itu dalam hadis ya. Majtama'a qaumun, tidak kumpul satu kaum. Kaum itu artinya orang banyak. Fi baitin membuyutillah, khususnya masjid. Di mana saja kumpul. Masjid Baitullah, masjid musholla, masjid. Ya, yatadzakar, artinya saling mengingatkan. Ini coba lihat tadi Habib Hud berbicara atau baca kitab kan ngingetin kita, ingat Allah dan semua yang berkaitan dengan Allah dan masalah-masalah yang bikin senangnya Allah, perkara yang Allah bikin marah Allah kita jauhi. Itu semua dari ilmu. Di mana kita dapat kalau bukan di pengajian? Nggak ada, udah nggak ada, pasti di pengajian. Nah ini tidak kumpul illa nazalat alaihimus sakinah. Ini sakinah ini satu perkara lutuf, halus. Ini sakinah, Allah bikin tenang hati. Seperti Nabi waktu di Gua Sur itu, Sayyidina Abu Bakar sudah ketakutan, apalagi melihat kakinya orang musyrik. Wah udah mereka pada pegang pedang ya. Nah, ada rasa takut. Fa anzalas sakinata alai, Allah turunkan ketenangan, tenang akhirnya, nggak ada takut sama sekali, hilang itu takut. Nah ini di dunia aja kita butuh ini masalah, apalagi di akhirat. Pemandangan mengerikan, suasana mengerikan. Nah orang kalau dikasih Allah sakinah, tenang. Ini yang namanya ketenangan hati susah didapat di bangku sekolah. Ada orang tuh sekolahnya panjang tapi takutnya tetap aja kagak bisa hilang. Diapain. Ini ada jamaah nih badannya gede, 120 beratnya, bininya 40 kilo, takut sama bininya. La haula wala quwata illa billah. Karena kita kok takut, ana nggak kuat bib, ana nggak bisa, udah takut aja udah. Ya, ada yang dilempar termos sama bini. Bininya kecil. Ada jamaah sini nggak usah saya sebutin. Kayaknya di pojok orangnya tuh.
Tapi dia nggak bisa, mau bikin berani nggak bisa. Udah dilawan-lawan tuh nggak bisa. Ini sampai ada cerita nih, tapi perlu juga sih selingan, tapi jangan dicatat yang beginian. Ini ada satu jamaah takut sama bininya luar biasa. Akhirnya teman-temannya bilang, kamu sekali-sekali lawan dong. Apa nah? Bini lu kecil kayak gitu, masa ditakutin? Akhirnya dia masuk akalnya juga. Sekali-sekali kasih keras, bicara yang tegas. Akhirnya masuk rumah kagak ketawa. Sudah ya, kalau macam-macam pulang sana, keluar dari rumah sini. Bininya heran, kok tumben-tumben kok tak berani. Bininya kagak banyak omong, langsung masuk kamar, ambil koper, bajunya dimasukin semua. Lu yang keluar. Akhirnya tidur di musola. Ketemu kata bilang, tolong nih, lu jangan ngasih saya saran lagi ya. Udah jangan ngajarin anak-anak, udah begini nasib gue deh. Jadi ini masalah rasa takut. Itu rasa takut kita susah ngilangin. Diapain-apain nggak bisa. Nah di sini katanya Allah kasih kita rasa tenang, takut keangkat. Ini nggak apa-apa, lewat-lewat dikit nih ya. Ya nggak terserah, berhenti sih. Sudah sih pengangguran, nggak ada urusan. Mau berhenti, mau lanjut dikit aja dulu ya. Iya. Apa tadi? Sakinah. Ya, dikasih ketenangan. Ini katanya didapat di majlis. Nah ini masalah sakinah ini. Allah kalau bikin orang berani, dulu ada seorang namanya Samsun. Ini Hawariyin, salah satu pengikut Nabi Isa. Dia ngelawan orang kafir sendirian. 500.000 pasukan kafir dilawan. Nggak ada takut. Coba bayangin, nggak ada takut. Hilang tuh takut. Senjata bukan pedang, bukan tombak, rahan keledai. Tahu? Pernah lihat kita nyembelih sapi kalau Idul Kurban, rahannya rahannya itu doang dipegang sama dia. Luar biasa. Ya itu dunia. Apalagi yang didapat kalau orang hadir majlis, wa ghasyiyat. Ghasyiyat itu meliput. Alaihimur rahmah. Semua diberi rahmat. Semua dapat rahmat. Di sini kan dibilang tadi tidak harus yang paham. Yang paham, yang kagak paham, semua dibagikan rahmat oleh Allah. Ini nggak usah Allah yang maha murah. Kita mungkin pernah diundang tahlilan, ya. Akhirnya namanya orang di tahlilan ada yang baca, ada yang diem doang, ada yang tidur dari datang sampai pulang. Nah begitu selesai, besek dibagi. Saya mau nanya, yang tidur dapat nggak? Masa Allah kalah sama orang biasa aja bisa begitu? Nggak pernah ada tahlilan, ini tidur jangan dikasih nih. Ini tidur, nggak ada. Berapa murahnya manusia dibanding murahnya Allah? Nggak mungkin. Allah lebih murah, dikasih rahmat. Nah ini rahmat adalah bentuk sarana mengantar surga. Karena surga itu dimasuki orang yang dirahmati Allah, bukan perhitungan amal. Nah, kalau amal jangan diremehin juga. Katanya nanti kalau di surga baru dibagi-bagi menurut amal. Ada kan yang amalnya Masya Allah, ya ada juga yang sederhana, ada yang juga kurang. Tapi masuknya ini loh, masuknya. Jadi makanya orang hadir majelis itu sudah sarana masuk ke surga. Masuk. Apalagi yang dapat absennya Allah. Ya mungkin jamaah di sekolahan yang absen guru, di kuliahan dosen. Kalau ngaji gini yang absen siapa? Allah yang absen. Disebut oleh Allah satu-satu. Nama kita disebut. Apa enggak bangga orang? Sahabat Ubay ibnu Ka'ab pernah menangis ketika Nabi mendapat ayat dapat ayat Quran. Karena beliau penulis wahyu, menulis. Kalau Nabi dapat wahyu dia yang tulis. Salah satu penulisnya, Katibul Wahyi. Akhirnya Nabi mengatakan padanya, ya Ubay, amaroni Rabbi an ukri'a alaika lam yakunil ladzina kafaru. Ada surah di Quran ya, di akhir-akhir tuh, suratul Bayyinah. Kata beliau, kata Nabi,
wahai sahabatku Ubay, saya disuruh oleh Allah baca kepadamu. Ubay bertanya, hal samani ya Rasulullah? Allah nyebut saya, paham? Allah nyebut saya, kan Nabi bilang saya disuruh Allah baca kepadamu. Kira-kira namanya disebut gak oleh Allah? Disebut dong. Bagaimana caranya Nabi bilang saya disuruh Allah baca padamu kalau nggak disebut? Pasti disebut. Kata beliau, hal samani, saya disebut oleh Allah. Kata Nabi, na'am. Tabaka, menangis terharu. Nah kayak kita nih, kira-kira kita pernah nggak disebut oleh Allah? Disebut dalam bentuk dibanggakan lagi. Ini orang hadir majlis, Allah nyebut nama kita depan malaikat. Lihat hambaku fulan hadir, hambaku fulan. Apalagi didapat orang ini yang nggak paham ya, nanti yang paham nanti dulu. Ini yang kita yang hadir nggak paham, nggak nyambung apa-apa. Ya. Dapat ma'iyah, paham arti ma'iyah? Kebersamaan. Orang kalau udah bersama, kayak kita nih dulu dia, kayak sekarang nggak lagi kayaknya. Orang dulu tuh kalau ada orang terhormat datang, di belakangnya banyak rombongan, itu pemeriksaan udah kagak ada dah, udah masuk aja. Karena ada satu orang yang ngikut di belakangnya masuk. Ini dulu, kalau sekarang kagak, ketuanya jadi tangkep. Ya, kalau dulu sih masih yang ngatur manusia, kalau sekarang enggak, bukan asli manusia, campur. Memang ada orang campur. Iya, di Quran tuh Allah menyebut nanti ini manusia join sama setan di dua masalah. Wasyarikhum fil amwal wal aulad. Jadi ada orang tuh join anaknya, bapaknya dua. Bapak manusia sama bapak setan. Sekarang ini anak setan ini. Ya. Itu di satu lagi perkara harta. Katanya ada orang itu setan ikut ngatur. Makanya jangan heran ada orang tuh keluar duitnya buat dosa banyak. Begitu buat pahala berat banget. Oh, ada setan yang ngatur nih duitnya. Ini duitnya nih ada setan yang ngatur. Kenapa kalau buat yang salah-salah, yang dosa-dosa nggak terasa keluar? Wah, udah gak usah nyebutin jumlahnya, banyak. Begitu buat bekal akhirat ya beratnya nggak ketulungan. Ada setan yang ngatur nih duit nih. Tuh, bayangin. Nah ini ma'iyatus solihin ya. Kebersamaan tadi kita baca kitab kah itu, nanti insya Allah Allah kumpulin kita bersama yang ada di kitab tadi. Nomor satu bersama Nabi kita Muhammad. Nabi ada di depan, kita di akhirat, di belakang insya Allah gak diperiksa, ada Nabi kok ya, ada Nabi. Mau ditimbang ada Nabi, udah lolos, bonyok lolos. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah saya baca kitab, saya kasih contoh depan rumah pasar induk. Ini saya lihat buah ji, itu ditimbang bareng, yang bonyok lolos. Betul nggak? Harga sama lagi, harga sama. Ini berapa sekilo? 7.000 sekilo. Semua dihitung 1 kilo 7.000. Padahal di dalam peti itu, di dalam keranjang gede itu buah, ada kan yang bonyok nih. Ada yang pentil, ada yang masih mentah. Tapi karena ditimbang bareng, lolos semua. Ya, jadi kita ngaku aja deh. Kita kayaknya rada-rada bonyok nih. Tapi insya Allah berkahnya nanti, karena kita mengaji nih kayak begini nih, lulus. Tuh, itu faedahnya mengaji. Ini katanya nih, yang menulis nih, ini yang nggak paham. Kan masalah timbangan kan nggak dilihat, oh ini nih kemarin paham, ini kagak. Enggak. Ini yang nggak paham udah dapat berapa tuh? Belum lagi kita terhenti dari dosa. Ya, kita di majelis ini terhenti bahwa kita malah kita tadinya nggak takut sama dosa, berkahnya kita ngaji. Ya Allah, ternyata itu bahaya ya juga. Iya, bahaya. Itu dosa itu. Nabi nyebutin. Tadinya enggak, tadinya itu kagak dianggap salah, dianggap remeh lah, enggak dianggap apa-apa. Dengan berkahnya ngaji, ada takut, boro-boro berdosa. Tadi mungkin masih kepingin berdosa, tapi begitu dia di majlis, dia tak dengar, takut berdosa. Tuh. Nah orang ninggalin dosa satu, Al-Imam Asy-Sya'rani mengatakan tarku dzambin, meninggalkan satu dosa,
arja li rahmatillah min alfi rakaah, lebih dekat kepada rahmat Allah daripada 1000 rakaat. Tapi tidak ada bilang takut sama dosa. Nah ini takut sama dosa dari mana kita dapat kalau nggak ngaji? Ya. Nah ini faedah bagi yang nggak paham. Kalau yang paham, satu aja saya kasih contoh. Kita tadinya iman ada kekurangan, tapi begitu kita hadir majlis, mungkin kita dengar satu masalah, iman kita nambah setitik aja. Iman nambah setitik lebih mulia daripada ibadah seumur hidup. Ya, nah ini faedahnya majlis, masya Allah. Nah majlis ini kita tutup. Kenapa ditutup? Ya ada majlis. Nah insya Allah. Nah Ramadan, tidak usah saya bicara keutamaan Ramadan. Ya jamaah yang ngaji pasti tahu, udah tahu. Yang nggak ngaji nggak tahu apa-apa Ramadan. Kita mungkin pernah dengar hadis Nabi, man fariha bi qudumi Ramadan. Siapa yang gembira? Ini gembira doang nih Ramadan, nggak usah bicara puasanya, nggak usah bicara sholat malamnya, bicara baca Qur'annya, bicara apalagi sedekah semuanya itu nggak usah. Kita gembira aja. Lalu ada tambahan 2. Yang dulu kita maaf, katanya Ramadan ini kita diem doang, ya. Wasomtuhu tasbih, diamnya dihitung tasbih. Apalagi wanomuhu ibadah, tidurnya ibadah. Bayangin, saya nggak usah bicara ibadahnya, tidurnya mediamnya aja udah masya Allah. Ini Ramadan, fariha. Ini gembira kenapa? Karena orang beriman. Karena ada juga yang gembira lain. Nih kemarin beberapa waktu ada, ya saya juga nggak positifin kafir sih, orang Cina, orang Cina. Penjual sepatu sendal, akhirnya dia nggak paham Habib. Pak Haji, kira-kira Ramadan bisa 2 bulan nggak? Emang gue yang ngatur Ramadan, soalnya omsetnya besar, paham kan? Kan dia lihat apa yang laku sih, apa dia dalam hati gue ini orang gembira juga di Ramadan, tapi gembiranya lain. Kalau kita gembira karena di situ kita bisa lebih dekat kepada Allah. Nah inilah saya pribadi sama Habib Hud yang mungkin dalam pengajian ini biasalah ada kesalahan-kesalahan, kita saling memaafkan. Dan ini juga pengaruh juga dalam ibadah ya. Orang kalau dosa jauh-jauh insya Allah ibadah juga ikut jadi semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا وتبيون من جنة لا إله إلا الله ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول